الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا للإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه. وبعد، فإننا اليوم سنبدأ في سورة جديدة، ألا وهي السورة الرابعة، سورة المائدة، التي نزلت بعد الهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن
محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة مدنية አልማኢዳ በመባል የምትጠራው ምዕራፍ መዲና የወረደች ናት። ማለትም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመካ ከተላኩ ጀምሮ እስከ 13 አመታት ያህል በሰላማዊ ትግል ወገኖቻቸውን ለማስተማርና ለአሰባቸውን ለማስቀየር ያልተቆጠበ ጥረት ሲያረጉ ቢቆዩም ብዙ ተቀባይነት ስላላገኙ ከዛም አልፈው አንዳንዶቹን አማኝ ተከታዮቻቸውን መቆሚያ መቀመጫ ስላሳጧቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ መዲና እንዲሄዱ አዘዛቸው። ከዚያ በኋላ ከወረዱ በኋላ ነው ይህች ሱራ የወረደችው ማለት ነው። ልክ እንዳልበቀራ እና እዛ መዲና ሲሄዱ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጥላት ጉያ ስለወጡና ነጽነት ስላገኙ የራሳቸውን መንግስት ለመመስረትም ሁኔታው ተመቻችቶላቸው ስለነበረ መንግስት ሲመሰረት ደግሞ መመሪያ ያስፈልገዋል እና ልክ መዲና ከወረዱ የመጡ ሱራዎች የለተለት እንቅስቃሴን ጨምሮ እስከ ዘለቄታው ድረስ ከዱንያ እስከ አኺራ ለሙስሊሞች የሚበጅና የሚጠቅመውን ሁሉ መመሪያና መልእክት አዝለው መምጣት ነበረባቸው። ስለዚህ እነ ሱረቱል በቀራ እና አልማኢዳ እና ኒሳ የመሳሰሉትና አንፋል በዚህ መልክ ነው ማለት ነው። ግር መንገዳቸውን ግን ተውሂድንም አይረሱትም በመሰረት ስለሆነ እና ከነዛ ሱራዎች በሸሪዓተል እስላም ውስጥ ብዙ ደንብና መመሪያዎችን ይዘው ከመጡት ምዕራፎች አንዷ ይህች ናት። ከሱራ አልበቀራ ቀጥላ ማለት ነው እና 120 አንቀጾች አሏት። በውስጧ ወሳኝ የሆኑ ድንጋጌዎችን አካታ ነው የመጣቸው። ከነሷ ከምታተኩርባቸው ነጥቦች ዋና ዋናዎቹን ለመጥቀስ ያህል ባጭሩ ገና በመግቢያው እንደሚያመለክተው አህካም العقود والعهود በእስላም ውለታና ቃል ኪዳን በጣም ከፍተኛ ቦታ ያለው መሆኑን ታሰምርበታለች ማለት ነው። አንድ ሰው ሙስሊም ነው ብሎት ያበቃ ቃል ኪዳኑን የማያከብር ከሆነ ውለታውን የማይወጣ ከሆነ ኻኢን ነው። ኻኢን ከሆነ ደግሞ ይሄ ኺያና የሚባል ባህሪ እስላም ጋር አይሄድምና ማንኛውም ሰው ተማንም ወገን ጋር ቃል ኪዳን ከገባ ያን ቃል ኪዳኑን ሙላት እንዳለበት አጥብቃ ገና በመነሻው ታመስራለች ማለት ነው። እና አህድ የሚለው ያው ሰፊ ትርጉም አለው። ቢአንዋዒሂ ወአልዋኒህ ሁሉንም ያካትታል። እና የመጀመሪያው አህድ አላህ ጋር ነው። ሰዎች
እስላምን ሲቀበሉ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ በሚሉ ጊዜ ቃለ ኩንትራት ነው የሚገቡት ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሬ ህይወቴን በእስላም ስርዓት ላስገዛ ወንደ አምልኮዬ በአላህ ብቻ የተወሰነ ነው የምከተለው የነብዩን መርህ ነው ማለቱ ነው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ይሄን ቃል ኪዳን የገባ ሰው እስተ እለተ እልፈቱ ድረስ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይል ሁል ጊዜ እስላም የሚፈልግበትን ነገር ማሟላት ቃል ኪዳኑን እንደመሙላት ይቆጠራል። ያን ካጓደለ ደግሞ ቃል ኪዳኑን እንዳፈረሰ ይታሰብበታል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዑሁድ እስበርስ አንድ ሰው ማህበራዊ ህይወት ነው ሰው የሚኖረው ከማንኛውም ሰው ጋር ቃል በሚገባ ጊዜ ወይም ደግሞ እንዲያረግልሃለሁ እንዲህ ቦታ እንገናኝ ብሎ ቃል ኪዳን በሚገባ ጊዜ ያንንም ማክበር ግዴታው ነው ማለት ነው። አማና የሌለው ሰው ኢማን ሊኖረው አይችልምና ስለዚህ ሌሎችንም ውለታዎች ተጠቅቀን ጀምሮ እስተ ማህበራዊ ህይወት በአጠቃላይ እለት ተለት የምንነጋግራቸውን የምንዋዋላቸውን በጎረቤት በጓደኛ ከዛም አልፎ በግሩፕ ደረጃ ከዛም በመንግስት ደረጃ ያለውን ሁሉ ነገር ያካትታል ማለት ነው። ሰዎች ቃላቸውን ማክበር አለባቸው። ቃል ኪዳናቸውን የሚያፈርሱ ከሆኑ ሙስሊምነታቸው ጥያቄ ውስጥ ይወድቃል የሚለውን በሚገባ ነው የምታሰምርበት ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ስለ ዘባኢህ ታወራለች ማለት ነው። ማለት የእንስሳቶች በመሰረቱ خلق لكم ما في الارض جميعا እንዳለው በምድር ላይ ያሉ ነገሮች ሁሉ ለሰው ልጆች መገልገያ እንዲሆኑ ነው የተፈጠሩት። ከነዛ መካከል በግንባር ቀደምነት የሚጠቀሱት የቤት እንስሳት ናቸው። የቤት እንስሳት እንግዲህ የታወቁ ናቸው። ግመል፣ የቀንድ ከብቶችና ፍየሎች፣ በጎች ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አላህ ገና ሲፈጥራቸው መጀመሪያውኑ ለሰው ልጆች መገልገያ እንዲሆኑ ነውና እነሱን አላህ እንደፈቀደልንና ግን ያለ አግባብ የሞቱ ከሆነ መብላት እንደማይፈቀድ የሚገልጸው በዚህ ሱራ ውስጥ ነው ማለት ነው። አያይዞም ተድሩ እንስሳት የቤት እንስሳት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውን ሳር በላ የሆኑትን እንደዛው ፈቅዷል ማለት ነው። ስጋ በላ የሆኑት አውሬዎች አይፈቀዱም እና ከዱር እንስሳትም እንደዛው በስርዓቱ አድነን ለመያዝ ከቻል እነሱም እንደሚፈቀዱ የሚገለጸው በዚህ ሱራ ውስጥ ነው። ከዛም ቀጥሎ ጧዓሙ አህሊል ኪታብ የቀደምት መጽሐፍ ባለቤት ነን የሚሉ ህዝቦች ምግብ የሚፈቀድ መሆኑንና የኛም ምግብ ለነሱ የሚፈቀድ መሆኑን የሚገልጠው በዚህ ሱራ ላይ ነው ማለት ነው። በመሰረቱ አህለል ኪታብ ጋራ በምግብ አልተለያየንም። ሀገራችን በተለምዶ የክርስቲያን ስጋ የበላ ሰው እንደከፈረ ነው የሚቆጠረው። ይሄ አጉል ልማድ ነው። በስጋ ሰው አይለያይም አህለል ኪታቦች ጋራ። ግን ያ ነው ሲባል ደግሞ ሙስሊም ናቸው ማለትም አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ጉዳይ ራሱን አስችሎ ልባት ሰጥቶታልና አህለል ኪታብ መሆናቸው ከተረጋገጡ በተውራት እናምናለን የሚሉ ከሆኑ በእንጂል እናምናለን የሚሉ ከሆኑ ሌላ ድክመት እንኳን ቢኖርባቸው ያረዱትን ሙስሊሞች መብላት አይከለከሉም። ሙስሊሞችም ደግሞ የራሳቸው ምግብ ለነሱ በስጦታም ሆነ በገባኤ ቢሰጡና ቢያበሏቸው ወንጀል የለባቸውም ማለት ነው። እና ንክኪ እንዳታወናጅለኝ ይላል በሀገራችን በተለምዶ። አይ እንዴት አርጌ ለራሴ ወንጀል አይደለም እንዴ ይላል። እንግዲህ አንተ የሙስሊሙን ምግብ ለሱ ስላቀረብክ ወንጀል የሚመጣብህ ይመስልሃል ማለት ነው። አላህ ግን ወንጀል የለብህም። ለምን? በጌታው ስም የታረደ ነው። ለምንድን ነው ወንጀል የሚሆነው? ያንተንም አብላው የሱንም መብላት ትችላለህ ከፈለክ እያለ ሰዎች ግን በተለምዶ በዚህ በምግብ እንደተለያዩ አድርገው እንደ ክርስቲያንና ሙስሊም መለያው እንደውም እሱ አድርገው የሚያስቡ አሉ ማለት ነው። ይሄ የለም። ምክንያቱም በታሪክም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በቃልም በተግባርም ያሳዩትና ያረጋገጡት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ በግልጽ የሚናገረው እዚህ ላይ ነው። ከዛም አልፎ በጋብቻ ራሱ ጋብቻ የአህለል ኪታቦችን ሴቶች ማግባት እንደሚፈቀድላቸው ሙስሊሞች አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ማለት ነው። ዋጅብ ነው ማለት አይደለም። ምናልባት የሴት እጥረት ባለበት ሙስሊሞቹ የችግር ላይ ከወደቁ አማራጩ ዚና ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዚና ላይ እንዳይወድቁ የአህለል ኪታብ ሴቶች ጋራ ተስማምተው መጋባት ከቻሉ ዲናቸው ይፈቅድላቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዓለም አቀፍ ደንብ ነው ኢስላም።
ያንድን አካባቢና ያንድን ህዝብ ብቻ ፍላጎትና ባህል ተንተርሶ አይደለም የሚሄደው በአለም ዙሪያ የተለያዩ ችግሮች አሉ በእኛ ሀገር ለምሳሌ ተጥንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የሴት ጥረት የለም ሁሉ ጊዜ በቀላሉ ሰው ማግባት ይችላል ወደ ሌላ ዓለም ሲከድ ግን የተለያዩ ሁኔታዎች ያጋጥሙሃል ማለት ነው ለምሳሌ በአውሮፓ በአሜሪካ በአውስትራሊያ የሚሄዱ ወገኖቻችን ብዙ ጊዜ ጋብቻ ዲል አያገኙም ወይ ሀገር መተው መውሰድ አለባቸው ወይም ደግሞ እዛው ያሉትን ዜጎቹን አስልመው ማግባት ካልቻሉ ሌላው አማራጭ በዚና መጨማለቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው ያንን ሁሉ እንግዲህ ግምት ውስጥ ስለሚያገባ አላህ አስቀድሞ ያቃልና የዓለምን ባህሪያት በማንኛውም ቦታ ሙስሊም በሚኖርበት ጊዜ ሙስሊም የሆነች ራሱ ወገን ካጣ አህለል ኪታብ የሆነችውን ሊያገባ እንደሚችል ፈቀደለት ማለት ነው በመግቡም እንደዛው የራስህ ካለህ ግን በመግቡም ሆነ በሴት የራስህን አልፈው ወደ ሌላ መሄዱ አስፈላጊ አይደለም ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አህካም الطهارة የጦሃራን ጉዳይ ያነሳል ማለት ነው اذا قمتم الى الصلاه በሚለው ሰዎች እንግዲህ ስግደት የለተለት ግዴታቸው ነው ስግደታቸውን ከማድረጋቸው በፊት ደግሞ የጦሃራ ስርዓት ማወቅና ማጠናቀቅ ይኖርባቸዋል እና ሐዲስ አልአክበርም ሆነ ሐዲስ አልአስገር ጀናባ ያለበት ሰው ሙሉ ሰውነቱን መታጠቢያ ከሌለ ተየሙም ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ውዶ የሌለው ሰው አስቀድሞ ወደ ስግደት ከመግባቱ በፊት ውዶ ማድረግ ግዴታው እንደሆነ ውዶ ማድረግ ያከለለ ተየሙም ማድረግ እንዳለበት በግልጽ የሚደነግገው በዚህ ሱራ ውስጥ ነው ማለት ነው ታውን ቀደም አልፏል አልበቀራ እና ወሐደስ ሰሪቃ ከዛ በኋላ እስላም የተሟላ ነውና ስርዓቱ ወንጀለኛ መቅጫም አለው ማለት ነው ሌቦች የሰውን ገንዘብ እየመነጠፉ የሚሄዱ ከሆነ ሰቅጣጭ ሆነና የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድባቸው በግልጥ የደነገገው እዚህ ሱራ ውስጥ ነው ማለት ነው ወሳሪቁ ወሳሪቀቱ ፈቅጦ አይደሁማ በሚለው አያት እና አንድ ሰው የራሱ ገንዘብ ያልሆነን ሰርቄው እሄዳለሁና በሌሎቹ ላይ አብጠቀማለሁ የሚል ከሆነ በጣም መቀጣጫ የሆነ ከባድ ቅጣት መሰጠት አለበት ብሎ ይሄንን የደነገገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጥታንና የሰዎችን መብት ለማስከበር ሲል ነው ወልኢፍሳድ ፊል አርድ እንዲሁም ደግሞ ጸጥታ የሚያደፈርሱ ሰዎች በመንግስት ላይ ወይም በአጠቃላይ በስርዓቱ ላይ አፈንግጠው አካባቢ ንጹሃንን የሚጨፈጭፉና ንብረት የሚዘርፉ ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች ካሉ እነዛን በምን መልክ መቀጣት እንዳለባቸው በዚህ ሱራ ነው በግልጽ የሚያስቀምጠው ማለት ነው ከዛም ወተህሪሙል ኸምሪ ወልመይሲሪ ወልአዝላም እንዲሁም ደግሞ ማህበራዊ ጠንቅ የነበሩትን አስካሪ መጠጦችን ቁማሮችን እንዲሁም ደግሞ የጣመለኪያ የድል መሞከሪያ የሚባሉ አጓጉል ኋላ ቀር ባህላትን ሁሉ የዘጋው በዚህ ሱራ ውስጥ ነው ማለት ነው ወቀትሉ ሰይድ ፊል ኢህራም አንድ ሰው ደግሞ በሐጅ ወይም በኢህራም ላይ ያለ የዱር እንስሳ አውሬ መግደል እንደማይፈቀድለትም የደነገገው በዚህ ነው ወከፋረቱል የሚን ቃለ መሐላ የፈጸመ ሰው ደግሞ ቃለ መሐላውን ማክበር እንዳለበት ከፈረሰ መቀጫው የተደነገገው በዚህ ሱራ ውስጥ ነው ማለት ነው ወልበሂራ ወሳኢባ ወልወሲላ እንደገና በጃሂልያ ጊዜ የተለያዩ እንስሳቶችን ለጣዖት በመሳልና በመመደብ እንዲህ አይነቱ እንስሳ ለእንዲህ አይነቱ ጣዖት ነው እየተባለ እንዲወቅፍ ይደረግ ነበር ያ ሁሉ አግባብ እንዳልሆነ ያወገዘበትና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያስወገደበት ሱራ አያቶች በዚህ ውስጥ ነው የሚገኙት ማለት ነው ወሁክሙ መን ተረከ العمل بشرع الله ከዛ ሙስሊም ነኝ ብሎ ሲያበቃ የአላህ እንዲንጋጌ ያላከበረና በስርዓቱ ያልተመራ ሰው ደግሞ ምን ይባላል የሚለውን ጥያቄ መልስ የሚሰጠው በዚህ ሱራ ላይ ነው ማለት ነው እነዚህ ዋና ዋና በጣም ጉልህ የሆኑት ድንጋጌዎች ናቸው በሱራ ውስጥ የሚገኙት ከዛ ወደ ቀሶስ ስንሄድ የበኒ እስራኤሎችና የነብዩላህ ሙሳ ቂሷ በሰፊ ይገኛል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሁለቱ የነብዩላህ አደም ልጆች ሀቢልና ቃቢል የሚባሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጋጅተው በመድር ላይ ግድያ የጀመሩት እነሱ ናቸው ቃቢል የሚባለው ታናሹ ሀቢል የሚባለውን ታላቁን በመግደል ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ምድር ላይ ንጹህ ደም ያፈሰሰው እሱ ነውና ያ ታሪክ የሚጠቀሰው በዚህ ነው ከዛ ጀምሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ያለ አግባብ የሚፈሱ ደሞችና የሚገደሉ ነፍሶች ተጠያቂ ነው የተባለለት ትልቁ ወንጀለኛ ማለት ነው ከማ ታሪዱ ሱረቱ ለሙናቀሸቲል ይሁዲ ወነሷራ ከዛ ወደ ማጠቃለያው አካባቢ የይሁዶችንና የክርስቲያኖችን እምነት ትገመግማለች
እነሱ አህለል ኪታብን ይላሉ በመሰረቱ የተለያዩ ነብያትን እንከተላለን ይላሉ ግን አምልኮታቸውና የሃይማኖት ይዘታቸው ምን ያህል የተዛባና የዘባረቀ መሆኑን የሚተችበትና የሙናቀሻ ያደረገበት ክፍል ይገኛል ማለት ነው እና እነዚህ ሁሉ ነጥቦች እንግዲህ በዚህ ሱራ ውስጥ ይገኛሉ ከዚህም ሌላ እንደዛው ዋና ዋና ለናሙና ያህል ጉልጉል የሆኑትን ነው በዚህ የሚጠቀሱት ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ያው እንደተለመደው ማንኛውም ሱራ ሲጀምር ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ብሎ ነውና እጅግ ሩሩ በጣም አዛይ በሆነው አላህ ስም እንጀምራለሁ ማለት ነው ያ አዩሃለዚነ አመኑ እናንተ በእኔ በጌታችሁ ያመናችሁና ነብዩን የተቀበላችሁ ወገኖች ሆይ ይላል ያ አዩሃለዚነ ሰደቁ ቢላሂ ወተበዑ ረሱለሁ እንደማለት ነው በዚህ መልክ ያው የሚጠራው ሰዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስማችሁን ከተግባር ጋራ አጣጥሙ ማለትን ለመጠቆም ነው አምኛለሁኝ ብሎ ዝም ብሎ በተለምዶ ላኢላሃ ኢላላህን እንደዚህማ መድገሙ ብቻ በቂ አይደለም በአላህ ያመነ ሰው ለአላህ ታማኝ አገልጋይ መሆን አለበት ለረሱልም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቅን ታዛዥ መሆን ይጠበቅበታል በመሆኑም እምነታችሁን በተግባር አስመስክሩና አረጋግጡ ከምታረጋግጡባቸው ነጥቦች አንዱ ዑቁድና ዑሁር ነውና አውፉ ቢልዑቁድ ይላል አማይነን እስካላችሁ ድረስ ሁለታ የገባችሁትን ነገር ወይም የተዋዋላችሁትን ነገር ማክበርና መሙላት አለባችሁ ሙስሊም ሆኖ ወለም ዘለም ማለት አይፈቀድም ማለት ነው ሙስሊም ከሆንክ የገባኸውን ቃል ቀጥ ብለ ማክበርና ፈለገውን ያህል ቢከልፍህም መወጣት ይጠበቅብሃል ማለት ነው እና ይሄንን ያላደረገ ከሆነ አንድ ሰው በቃሉ ሙስሊም ነኝ እያለ በተግባሩ እንደገና ተቃራኒ ነገር የሚሰራ ከሆነ ተግባሩ ነው ወሳኝ የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም ሰው በስራ ላይ የሚያውለው የሚያምንበትን ነገር ነው በንግግር ደረጃ ግን የማያምንበትን ሙሸት መናገር ይችላል ስለዚህ አቅድ ሰው እንግዲህ በማንኛውም በጥቅቅን ደረጃ አንድ ሰው ሲነጋገር እንዲህ አደርጋለሁኝ እንዲህ ሰራለሁኝ ካለ ወይም ደግሞ በሁለትዮሽ መካከል የሚደረጉ ውለታዎች ለምሳሌ የጋብቻ ውለታዎች የመሳሰሉ አሉ እንደገና ሽርካ አብረን ስራ ተብሎ በንግድ ስራ አብሮ መቆራኘት አለ ሌሎችም የጋራ ስራዎች ውለታ ከተገባ ሰራተኛና አሰሪ እንደዚህ ውለታ ይኖረዋል እነዚህ ሁሉ ነገሮች መከበር አለባቸው ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ካላከበራችሁ ግን ኢማናችሁ አጠያያቂ ይሆናልና ቃል ኪዳናችሁን አክብሩ ሁሉ ጊዜ ይላል ወህለት ለኩም በሂመቱል አንዓም እና ወደ ምግብ በሚመጣበት ጊዜ በጥቅሉ የቤት እንስሳዎች ለናንተ እንድትጠቀሙባቸው ተፈቅደውላችኋል ይላል ማዳ ወህለ ለና ያሉ ይጠይቋቸው ነበር በዛ ወቅት እና የቤት እንስሳዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለናንተ መጠቀሚያ ብሎ ነውና የፈጠራቸው ግመሎችን የቀንድ ከብቶችንና ፍየል በጎችን በህይወታቸውም ልትገለገሉባቸው እንደገናም ሲያስፈልጋቸው አርዳችሁ ልትበሏቸው ፈቅጀላችኋለሁ በላቸው ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢላ ማ ዩትላ አለይኩም ባይሆን ከነሱ ከዚህ ቀጥሎ በሚመጣው በሁለተኛው ቁጥር የሚነበብላችሁ ብቻ ሲቀር ይላል የቤት እንስሳዎች በሙሉ ተፈቅደውላችኋል በልዩ ልዩ ምክንያት ግን የሚከለከል ሊኖር ይችላል ያም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዝርዝ ያቀርብላችኋል ከዛ ውጭ ያለውን የቤት እንስሳ መብላት ተፈቀደላችሁ ይላል ማለት ነው غير محل الصيد واحل لكم كذلك امثالها من الصيد ማለትን ያመለክታል የቤት እንስሳዎች እንደተፈቀዱላችሁ የቤት እንስሳ የሚመስሉ የዱር እንስሳቱም እንደዛው ተፈቅደውላችኋል በዱር የተለያዩ እንስሳቶች አሉ ባለቤት የሌላቸው እነዛ ከብቶችን የመሰሉ ቀንድ ከብቶችን የመሰሉ አሉ ግመሎችን የመሰሉ አሉ ፍየሎችን በጎችን የሚመስሉ አሉ እነዛም ጭምር ተፈቅደውላችኋል ይላል ባይሆን غير محل الصيد وانتم حرم የዱር እንስሳዎችን መፈቅድላችሁ እናንተ በኢህራም ላይ ሆናችሁ እስካላደናችኋቸው ድረስ ነው ይላል በሐጅ ወይም በዑምራ ስራ ላይ ገብታችሁ ምናልባት አውሬ ቢያጋጥማችሁና በዛ ሁኔታ ላይ ያላችሁ ብትገሉት አይፈቀድላችሁም እንደ በክት ነው የሚቆጠረው ምክንያቱም በዛ ሐለት ላይ ያለ አንድ ሰው ማደን አይፈቀድለትምና በኢህራም ላይ ሆናችሁ እስካላደናችኋቸው ድረስ የቤት እንስሳዎችን ብቻ ሳይሆን የዱር አውሬዎችንም ፈቅጀላችኋለሁ
ይላል በኢህራም ላይ ሆነ ካደንከው ግን አይፈቀድም ማለት ነው እሱም የየብስ ሲሆን ነው የባህር ከሆነ ደግሞ ይፈቀዳል ኢነላህ يحكم ما يريد አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በግዛቱ ወይም በአለም ላይ የፈለገውን ውሳኔ ይወስናልና ይሄን ነገር ለምን ፈቀድክ ይሄን ለምን ከለከልክ አልባልምና የፈለኩትን የመፍቀድና የመከልከል ሙሉ ስልጣን ስላለኝ በዚህ መልክ ለናንተ አስፈላጊውን ነገር እደነግጋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هذا وصلى الله وسلم على النبي وإلى اللقاء